वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं तुहाडे सामने आए हैं रीतू भैन दिलप्रीत कौर रीतू ते जसलीन कौर, ये दोनों मावां धीआं दी एक दास्तान लैके आए हैं। तो एक कैप्शन दे विच भी तुसीं पढ़ रहे होवोगे, चिट्टा छड्डो, जिहड़ा असीं कैप्शन दे विच लिखिया भी मेरे भरा दी मौत हो गई चिट्टे नाल ते मैं भी 7 साल तो चिट्टा पी रही हाँ। अज ये रीतू भैन, ये दिलप्रीत कौर रीतू तुहाडे नाल अपनी जीवन की वो दास्तान साझी करन आई है। 7 सालों तो भैन के हथ पैर सुजे, असीं जख्म नेड़ेों दिखा नहीं सकते, नहीं तो साडी वीडियो जिहड़ी हाइड हो जानी है। ये पैरों ते जख्म, ढिड ते इहने भैन ने सानू ऑफ द कैमरा दिखाया, शरीर का कोई अंग बचिया नहीं जिथे इन्हें इंजैक्शन ना लाए होण। लत्तां ते, बाहां ते, खुच्चां ते, आ पैरां ते, ढिड ते, जिथे इहनूं नस लभदी सी उत्थे टीका ला लैंदी सी। अज भैन साडे कोले पहुंची है गुरु हर सहाय तो, नाल इहदे पिता जी बैठे ने। तुहाडा की नाम जी? अमीर चंद शर्मा जी, ते नाल इन्हां दी भैन दी बेटी बैठी है जैसमीन कौर। ते ये वीरा धन्नवाद है जिहड़ा इत्थे लैके आया इन्हां नूं। वीरे तुहाडा की नाम? गुरमीत सिंह। तुसीं भी गुरु हर सहाय तो ही हो? गुज्जर ढंडे पिंड नाल। तुसीं भी इन्हां दे घर च आउणी जानी तुहाडी? हाँ जी, इन्हां दे ब्रदर नाल बहुत अपना प्यार आ। पढ़दे सी। भैणे तुसीं पहले तो मैनूं दसो, रीतू भैणे विआहे होए तुहाडे बच्ची है एक, ते तुहाडा विआह कित्थे होया है? अबोर मैरिज हुई सी। अबोर मैरिज। इक्को ही बच्चा तुहाडे? हाँ जी। मास्क तुसीं लाउणा, मैं फेस दिखाउणा चाहुंदे तुसीं अपना? हाँ जी। क्योंकि असीं भैन नूं किहा सीगा भी अपनी आईडी जे हाइड करनी है तो आपां मास्क ला लैंदे आ। भैन कहंदी सी नहीं। असीं पुੱਛਿਆ ਸੀ भैणे वीडियो बनाउणी है जां नहीं, जे कहो तो आपां रहण दिंदे वीडियो बनाउण नूं। भैन कहंदी सी कोई समस्या नहीं, आपां वीडियो बना के मैं दसना चाहुंदी आ भी जो मेरे नाल बीती आ मैं वो लोकां नूं अवेयर करना चाहुंदी आ। MA किन्ना पढ़ियो भैणे? BEd की है भैन ने। उस तो बाद ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके अपना ब्यूटी पार्लर खोलिया सी। फैशन डिजाइनिंग का भी कीता सी, की कीता सी? ब्यूटी पार्लर का कीता सी, हेयर स्पैशलिस्ट का कीता होया सी। किन्ने साल हो गए भैन चिट्टा लाउण? बाई उन्होंने बिठा दे 7 साल है? 7 साल हो गए चिट्टा लाउंदे नूं। ते हाले पुੱਤ हाले ला नहीं खाने, रख ला फिर कोई नहीं। ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? भी यही सब चिट्टा छड़ दो। मैं 7 साल तो 1 रुपये वास्ते मोहताज होके 8-8 किलोमीटर दूर तुरी हुई हाँ। सिर्फ 100 मेरी बेटी 10 रुपये पिछे 8 किलोमीटर दूर तुर के मेरे नाल जाती, 8 किलोमीटर तुर के जाती, 8 किलोमीटर तुर के आती वापस। जिन्ना घरों मैं समान लैन जाती सी भी वो मामू मैनू अगों 10 रुपये देगा। अच्छा, ਉਹ ਮਾਮੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। मैं नशा किया पर मैं कभी गलत काम नहीं किसी नाल नहीं किया। वो भी पींदा मुंडा, पर वो मजबूरियां सब दी, उनकी भी डेथ हो गई है। अच्छा, ਉਹਦੀ ਵੀ मौत हो गई है। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦਲਦਲ ਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਮਰ ਕੇ ਕਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ? पता नहीं, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਅੱਜ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ। ਉਹਨੇ ਆਈ ख्वाहिश दी कि मैं नशा छड्ड दा, मैंने नशा छुड़ांदा छुड़ांदा मर गया।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਆ, 3 ਪੁੱਤ ਆ, 2 ਧੀਆਂ, 5 ਬੱਚੇ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੇ, ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧੀ ਲੱਗੀ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ, 2 ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆ ਨਾ, ਵੀਰੇ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਇਓ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਡੇਡੇ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਸੀ। ਵੀਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਸਤਨਾਮ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਬਾਪੂ ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ 4 ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ 3 ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ। ਸਣੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਭੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਭੈਣ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ? 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਕੀ 4 ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ। ਓਹੋ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਕੱਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ, ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਵੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੜਪਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦਾ। ਦੇਖੋ, ਭੈਣ ਦਾ ਜੀਜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟੱਕਰਬਾਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਨ ਆਫ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲਾਤਾ। ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ, ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਭੈਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਰਮਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਨ ਆਫ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਿਰ? 3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ? 4000 ਗੋਲੀ ਪਾਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 27 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। IG, DIG, DGP, SSP
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਸੌਨ ਆਫ ਲਿਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦਰਖਾਸਤਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰੂਪੇ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਿਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 10-10 ਸਜ਼ਾ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰੋ। CCTV ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਭੈਣੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਲੱਗ 3 ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁੰਦਕ ਮੇਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਤੂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਆ ਬਾਂਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਂਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਘਰੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਗਲਤ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ? ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਫਟਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਓ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਰੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਛੋਟੋ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ 2 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਸੁਣੀ ਚੱਲੇ ਜੀ ਭੈਣ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਾਸਤਾਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਏਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰਾ ਸਾੜਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਭਰਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਲ ਆਈ? ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਨੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਲੜਨੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁੱਟਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਸਨੀ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਝੁੱਟਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਬੂਰ ਨੇ ਘਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਦੋਂ ਛੱਡਤਾ? ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ? ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਲਟਿਨਾ ਆਬੋਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਲੋ ਜੱਜ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਕਿੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਜੀ,
ਕਿੱਡਾ ਘਰਾਣਾ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਈਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਤਾਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ, ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਸਾ ਲੈਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਛਡਾਓ ਨਸ਼ਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਰੀਤੂ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜੈਸਲੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੰਨੀ ਅੱਗਿਓਂ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਊ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਵਾਹ ਰੱਬਾ। ਦੇਖੋ ਨਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਬਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੇਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਲਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਾ 2017 ਚ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਮੀ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਡਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ 2017 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਭੈਣ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਦੀ ਲਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ 2015 ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਲ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਬੋਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਮੈਰਿਜ ਅਬੋਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲਾਉਣ? ਨਹੀਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਿੰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ- ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੈਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੋਹਰ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੋਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਆ ਬਾਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਲਗੋਏ, ਦੇਖੋ ਬਾਹ ਦਾ ਆ ਸਾਈਜ਼, ਤੇ ਆ ਹੱਥ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਆ ਹੱਥ ਤੇ ਆ ਹੱਥ ਦੇਖੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਆ ਨਾ ਦੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਭੈਣ ਨੇ ਆਈਡੀ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਬਣੇ ਖੋਲੋ ਆਈਡੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ, ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ, ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੁੜੀ, ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਚ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣੇ ਦਾ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦਾ, ਆ ਪਿਆ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਬਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਆ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਰੱਬਾ। ਤੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਬ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੈਸਲੀਨ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਪ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਦੇਖਿਓ ਲੱਭਿਓ, ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪਾਪਾ? ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੀ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਨਸ਼ਾ? ਪਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੈਕਸ ਮੁੱਕ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛੇ? ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਟੀ ਹੋਮ, ਸਿਟੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਬਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਚ ਪੈਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਵੇਚਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਫੋਨ ਵੀ ਵੇਚਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ ਭੈਣ। ਇਹ ਤਾਂ 2009 ਵਿੱਚ WhatsApp ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ 2009 ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2009 ਚ। ਵਾਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ ਬਿਊਟੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇਰਾ? ਸਲੂਨ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਲਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਸਭ ਉੱਚੀ ਫੈਮਿਲੀ, HKL ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਟਰਸ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? HKL ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਟੀਨਾ ਸੋਢੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਟੀਨਾ ਸੋਢੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਐ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਸੀ, ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭੈਣ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਲ ਖਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਈ ਕਦੇ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਰਾ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤੇਰਾ ਪਾਰਲਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਪਾਰਲਰ ਆ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਭੈਣ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਰਲਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਜੱਗੀ ਰੀਤੂ ਭੈਣੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਭੈਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸੂਈਆਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਦੇਖੋ ਪੈਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੁੱਜੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਮੇਨ ਨਾੜ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ?
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਭੈਣ ਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਜਾਤਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈਣ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ, ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਰੋਵੇ ਭੈਣ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਭਜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਕਾ? ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਭੈਣ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ 2015 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨੀ ਸਿਗਰਟ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕੋ ਹੱਥ ਗਲੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਆ, ਸੂਈਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਪੈਰ ਗਲੇ ਪਏ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਦਰਾ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਭੈਣਗਾ। ਐਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਈਟਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲ ਸੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਪੈਰ ਤੇ ਲਾਈਟਰ ਡਿੱਗਾ, ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ, ਓਏ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੀ, ਪਾਪਾ ਓਏ ਟੀਕੇ ਛੱਡ ਦੋ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕੱਲ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਈ ਆ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪਾ, ਓਏ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਜੋ, ਪਾਪਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੀ ਲਓ, ਓਏ ਪਾਪਾ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਦੋ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਨੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਾਈਟਰ ਸੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਈ, ਤੇ ਭਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਈ, ਓਏ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੈ ਛੱਡ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਵੱਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਏ ਕੋਲੇ। ਸੱਕੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ, ਲਾਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਛੱਡ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਭੂਆ ਪਾਪਾ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਜੀ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਦਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਕੋਈ ਦਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਤੋਂ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁੰਡੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁੰਡੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਮਲਦੇ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਸਰ। ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ? ਨਾ ਹਜੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ, 29 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਨਾ? ਆਪ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਿੱਟਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਖੋਲੀ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਵੀ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਉਹਨੇ 4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੱਦੂ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਮੈਗੀ। ਉਹਨੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਛਿੜ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਖੜੇ, ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੀਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਆ ਪਾਪਾ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਾਲਦੇ ਨੱਪਦੇ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ admit ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਜਲਦੀ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲੱਗ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਦਾ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਮੈਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। 7 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭੈਣ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੂਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੈਣ ਆਪਦਾ ਬਲੱਡ ਆਪ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੀਪ ਆ ਥੱਲੇ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਨਸਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਕੱਢਿਆ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਲਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਬਾਂਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਫਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਡੀਪ ਬਲੱਡ ਆ। ਇਹ ਡੀਪ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੈ? ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟੀਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡਾਰਕ ਬਲੈਕ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਭੈਣੇ, ਇੱਕ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚਿੱਟਾ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਆ। ਕੈਮੀਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਹਾਰਟ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰਟ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੜਫਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। 5-7 ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇੱਕ ਹਜੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ HIV ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਏਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੂਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਜੇ, ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੂਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਭਲੇ ਕਹਿ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪਏ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਲਿਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਲਿਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਹੁਣ 2 ਭਰਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਦੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਹੱਥ ਸੁੱਜੇ ਪਏ, ਐਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਪਏ। ਤਾਂ ਘੱਟ ਆ ਜ਼ਖਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਭੈਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਆ, ਪੱਟਾਂ ਤੇ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਖੁੱਚਾਂ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਢਿੱਡ ਤੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਸਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਟੀਕਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਆ ਕੋਣੀਆਂ ਤੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਮਾਸ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟੀਕਾ, ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋ ਟੀਕੇ ਇਹ ਭੈਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਂਹ ਸੁੱਜੀ ਪਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। 8-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭੈਣ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ। 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਕੈਮੀਕਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਟੇਬਲ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਦਾ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨਸ਼ਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਕਹਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮੂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਮੜਾ ਮਾਮੂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮੂ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਮੂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਸਕੂਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਕੂਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੇਖ ਭੈਣੇ, 1 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ। 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਚਾਹੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਘਰੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਔਖੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਔਖੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਐਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਲਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ।
ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਲੈਣੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੈਣ ਰੋਜ਼। 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਜੀ, 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਅਜੀ ਵਾਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਕਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਗਾਂ 10 ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੱਜੋ ਐਨੀ ਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਏਡੀ ਏਡੀ ਭਾਜੀ 5000 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ 5000 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਵਾਕਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੌਣ ਦਊਗਾ, ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਕੋਲੋਂ 50 ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਟੰਕ ਲਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਵੀਰੇ ਆ ਜਾ ਵੇ, ਦੇ ਦੇ ਵੇ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੰਗ ਕੇ ਵੇਹਨੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸੋਚੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ 'ਚ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਂਕੇ ਲਵਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਦੇ ਘਰੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ। ਦੇਖੋ ਬੀਐਡ ਪਾਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਕੀ ਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ। ਕਿੱਡਾ ਸਬਰ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਵਾਏ ਆ, ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਸੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਜਿੱਤਵਾਲ ਵਿਆਹੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਚੂੜਚੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਚੂੜਚੱਕ ਪਿੰਡ, ਸਿੱਧੂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਕੇ ਮਾਸੜ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਆਪਦਾ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 10-20 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਤਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤੇ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 20,000 ਵਿਆਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ 2,20,000 ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਛਡਾ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਰਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਕਾਨ ਛਡਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਹਿਣੇ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਡੇਟ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਮਕਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜ ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਛਡਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਭਰਾ ਨਾਲ? ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਨੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਤੇਰਾ ਪੱਕਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਨ ਸੰਨੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦਾ ਬੈਠਾ ਸੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਐ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਭਰਾ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਭਰਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ ਚਾਹੇ ਮਰ ਜਾ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੀ। ਹਨੀ ਸੋ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ? ਪੱਕਾ ਦਿਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, 10 ਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਸੂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਸੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਸਾਈਏ। ਪਰ ਤੂੰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋ ਸਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਾ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਫੜ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ 50-50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 60-60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਚਿੱਟਾ ਨੇੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬੰਬੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੋਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਮਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੇ ਛੱਡਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੋਹਦਾ ਉਹ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਛੱਪਰ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਛੱਪਰ ਫਾੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਪਾ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਚਿੱਟਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਦੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਖਾਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੁੱਟੇਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ, ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਬੋਡੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੂਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਆ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ। ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 10 ਦਿਨ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹਜੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਲੱਗੇਗੀ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਤੁੜਾਵਾਂਗੀ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਰ, ਇਹ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। 376 ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਵੇਚਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਚਿੱਟਾ? ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰ ਇਹ ਦੋ ਭੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀਰ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਦੋ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ। 376 ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਏ ਨੇ 15 ਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦ ਲਿਖੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਦ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਮੈਂਟ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭੂਪ ਸਿੰਘ ਆ ਕੋਈ। ਵੀਰ ਇਹ ਦੋ ਭੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਹਨ। 376 ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ 376 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਨਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈ? ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀ ਸਿੰਘ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤੇਰੀ ਤਰੀਕ ਪਿਆ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੱਢਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਦੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ। हाँ सर से बात है, चल गई दो ही। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੈ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਫਿਰਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਬਣੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ। ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ। ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦੇ ਤੋੜ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਭਰੀ ਚੱਲੇ, ਘਰ ਭਰੀ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾਈ ਚੱਲੀ, ਘਰ ਬਣਾਈ ਚੱਲੀ। ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੜਪਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 2-2 ਵਜੇ ਏਦਾਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰੂਗਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਲਾਡੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਆ ਲਾਡੀ ਵੀਰੇ। ਮਾਂ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰਿਆ ਭਰਾਵਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਇਹ ਬੀੜ ਵਾਲਾ ਭੂਪਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੋਲ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭੂਪਾ ਹੈ, ਭੂਪ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਭੂਪਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੋਲ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਬੀੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੀੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ MLA, ਬਾਪੂ ਬਹਿ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬੀੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਮਵੀਰ ਸੋਢੀ। ਕਰਮਵੀਰ ਸੋਢੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਸੋਢੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਵਿੱਕੀ ਸੋਢੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਪੂਰ ਨੂੰ। ਕਪੂਰ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਸਮੈਕ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਪੂਰ ਸੀਗਾ ਛੁੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਨਾ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਕਲਰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਪੂਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਪੂਰ ਵੀ ਸਨੈਕ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੀੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਰਮਵੀਰ ਸੋਢੀ, ਰਾਣੇ ਸੋਢੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਮੈਕ ਪਿੱਛੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆ ਜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਉਹ ਕਪੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸਮੈਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਸਮੈਕ ਕੱਢ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰ ਥੱਲੋਂ ਸਮੈਕ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐਡਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਪੂਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੀੜ ਖਾਈ, 2 ਨਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਈ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ FF ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੁਲ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਪੂਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ HIV ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਮਵੀਰ ਸੋਢੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਛਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੋ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਚਿੱਟਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ, ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੜਫਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੜਫਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਭੈਣੋ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 4 ਵਾਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੱਜ ਗਏ 3। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 5-5 ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਟੀਕੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ। ਮੈਂ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੜਫ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੜਫ ਨਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਵੇਰ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਚਲੋ ਬਸ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 25-30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਨਰਕ ਕੱਟਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, 2 ਪੁੱਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਧੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ? ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਆ ਬੱਚੀ ਆ, ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੀ? ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਨੀ ਦੀ ਧੀ ਆ? ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦਾ
ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮ ਪਈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਪਾਤਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋ, ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਫੜਨ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਾਪਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਤੀਜਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਾਪਾ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਬੱਸ ਕਰ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਏ ਆਏ ਹੋ, ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਫੂਕ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਓਏ ਓਏ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਓਏ ਪਾਪਾ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਓਏ ਟੀਕੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਓਏ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਕੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੀਏ ਭੈਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਹਿ ਕੁੱਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀਕੇ। ਠੀਕ ਆ। ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਗੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੀਏ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਟੀਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਮਾ ਕਹਿ ਦੇ ਪੱਕਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਗੋਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।